بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں اس معزز چیئر پہ بھی رہا ہوں اور مجھے اپنے بزرگوں نے اور اپنے مشران نے جو تربیت دی ہے وہ اخلاق اور اس کے اندر رہتی ہوئی اپنی بات جو ہے نا وہ ہم کریں گے۔ تو چونکہ اس وقت خواجہ صاحب نہیں ہیں تو میں ڈیٹیل بات اس کے سامنے کروں گا جب وہ ہوگا، لیکن کچھ ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ میں اس کے غیر موجودگی میں اس نے کل اٹھائے ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ مائک پہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ٹوبیکو مافیا کا نمائندہ ہو۔ میرا تعلق سوابی سے ہے۔ سوابی میں 55% یہ جو ہے یہ ٹوبیکو گروونگ ایریا ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں کی اکانومی، ہمارے لوگوں کا روزگار، ہمارے لوگوں کا سب کچھ وہ ٹوبیکو ہی ہے۔ میرا ٹوبیکو کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کاروبار ہے، نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں۔ اگر کسی نے بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے۔ ہاں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کروں گا، اپنے علاقے کی آواز بنوں گا، اور اپنے علاقے کی جو مجھے بھیجا گیا ہے میری رسپانسبلٹی کہ میں اس کے لیے۔ انہوں نے بتایا، اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، جب میں اسپیکر تھا اور ہم نے ایک ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبر زیدی کو بلایا، اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے ٹوبیکو پروڈکٹ پہ ایک ہوتی ہے فنشنگ گڈ، ایک را میٹیریل ہوتی ہے، تو جو ٹوبیکو را میٹیریل پہ انہوں نے 10 روپے سے لے کے انہوں نے 300% جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا، ٹیکس کا اضافہ کیا، 300% ٹیکس کا اضافہ کیا۔ ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے 10 روپے سے لے کے 300% جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، کیا اس میں ٹیکس ریوینیو میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو جو ہمارے سٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت 77 بلین ریوینیو تھا، 77 بلین۔ جب ہم نے فیصلہ کیا، بلکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا، پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا، پوری ایگریکلچر کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ تمام ایگریکلچر کمیٹی کے فیصلے کے بعد جو ہم نے 300 سے لے کے ہم نے وہ 10 روپے کروایا، تو اس کی جو آمدن تھی وہ 77 بلین سے بڑھ کر 134 بلین تک پہنچ گئی۔ یہ ایف بی آر کی سٹیٹسٹک ہے۔ 77 بلین سے وہ چلے گئے 134 بلین پہ، اور 2023 میں وہ پہنچے ہیں 160 بلین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا، اسپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہوگا، اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوگا، اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ را میٹیریل پہ، آپ ٹوبیکو کے فصل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو، آپ سگریٹ پہ لگاؤ۔ یعنی آپ سگریٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس، اور آپ را میٹیریل پہ آپ جو ہے ڈائریکٹ فارمر کو متاثر کرتے ہو، فارمر اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا چولہا اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگریٹ کے اوپر۔ میں کیٹیگریکلی اب بھی کہتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر آپ جتنا ٹیکس لگا سکتے ہو لگاؤ، لیکن فارمر کو نہ کرو۔ یہ مجھے بتائیں۔ اور اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں، بلکہ جب میں اسپیکر کے پی کے تھا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کے پی اسمبلی نے مشترکہ اور متفقہ قرارداد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو ایگریکلچر پروڈکٹس کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ یہ جو ادھر سے، اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی، لیکن آپ کے پاس ایک شبر زیدی نے ٹی وی ٹاک شو پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ
टोबैको बैक ग्राउंड के कोई बिजनेसमैन बैठे थी जो वो थे असेंबली में थे, वो आए थे और फिर जो है ना उन्होंने उस वक्त तमाम एग्रीकल्चर कमेटी बैठी थी और शब्बर जैदी साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसका नॉलेज इतना था, जो उसकी अपनी हैसियत थी, वो जब सेनेट कमेटी में पेश हुआ उस वक्त वो पीटीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश हुआ था। मैं सिर्फ इसमें किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन होता ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जो है ना अपना इजारादारी कायम करती है, वो छोटी कंपनियों को नहीं छोड़ती। मैं बिल्कुल मुतालिबा करता हूँ कि जो चोरी होती है, टैक्स की चोरी होती है, उसके ऊपर बैन भी होनी चाहिए, उसका कला कमा भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ इक़दामात भी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी तौर पर फार्मर को मुतासर नहीं कर सकते। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, मैं अपने लोगों की बात करूंगा। अगर कोई समझता है तो वो उसकी, तो एक तो मैं ये क्लियरिटी करना चाहता था कि उसकी वजह से हमें फायदा। दूसरी बात, स्पीकर साहब देखिए, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है और मेरे तो बड़े भाइयों की तरफ से मैं आपसे, मुझे एक गिला, मैं मुसलसल बात करता हूँ कि ये असेंबली जो है ना, इसकी हुस्न होती है कि जब इसके अंदर डिबेट हो और वो डिबेट पूरी दुनिया सुने। आप यकीन करें, कल जब ख्वाजा साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लाइव चल रहा था और जिस वक्त जो है ना हमारा अचकजई साहब उठ गया, आप रिकॉर्ड मांगे, जिस तरह ये उठ गया टक बंद कर दिया। ये पूछ लो कौन करता है। आप इस पे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग दे। देखिए, अगर कोई गलत बात करेगा, कोई नामुनासिब लफ्ज बोलेगा तो उसकी अपनी शख्सियत उससे मसा होगी। मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बदज़बानी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे तरबियत दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है, न किसी की। अगर कोई कहता है कि मैं किसी की परवाह करूंगा, नहीं। हाँ, मैं जब इस चेयर पे था तो मैंने सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी खातिर की और सबको साथी किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी फरमाएं। मुझे पता है कि वो मंजूर और ना मंजूर लगाता, जो उधर बैठे होते हैं और बंद कर अच्छे से साहब बोल रहे हैं, खुदा रसूल के वास्ते इस तरह ना करो। अपोजिशन से जो भी बोलता है उसको जो बंद किया जाता है। मैं आपसे मुतालिबा करता हूँ ये करे। दो बातें और करना चाहता हूँ एजेंडे के अलावा। स्पीकर साहब, एक इस वक्त जो है हमारे फाटा के खैबर में और वज़ीरिस्तान में धरने बैठे हैं, और धरने इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत ने उसके साथ कमिटमेंट की थी कि जब ऑपरेशन हो रहे थे तो उस वक्त जब उसकी रिप्लेसमेंट हुई, जब उसकी तबाहकारियाँ हुई, जो उसकी नुकसानात हुई, उसके बारे में उनकी बाकायदा कमिटमेंट है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं दिया गया। मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, चंद लोगों की, जो उधर फाटा के जो मुतालिका नुमाइंदे उसको भी इसमें रखें, ताकि 1 मिनट आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाओ। एक मेहरबानी करें कि एक कमेटी बनाए ताकि फैसिलिटेट करे कि ये जो फाटा के लोगों की जायज़ हुकूक है, जो हुकूमत ने माने और उसके साथ जो कमिटमेंट किए, इसके बावजूद वो पेमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही तो एक तो मेहरबानी। दूसरी, मेरी अख्तर मेंगल साहब भी तशरीफ फरमा है और वो बात भी करेंगे। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा सीरियस वाक़यात हुई, इतनी ज़्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पर अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पर अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, यानी उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आए, कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए है। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई। सबसे बड़ा हाउस ये है, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना, पूरी बलोच की आवाम जो है ना, वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी, एक खातून, एक बच्ची
اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کی ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو دہشت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بہت افسوس ہے. خدا را اس ملک کے ساتھ رحم کرے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. میری امید ہے آپ اسپیکر صاحب، آپ کا چیئر بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ کروائیں، اس پہ ڈسکشن کروائیں، سلوشن نکلوائیں، تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں، جو ہمارے فاٹا کے بھائی ہیں، ان کو احساس ہو کہ پارلیمنٹ میں اس کی بات سنی جا رہی ہے.